Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. بليتنا قبول لهم من السلام على وقت سيدنا وحبيبنا وشهدنا رسول صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته منهم وصحبه وأستغفر الله بالعلي واستغفر الله بالعبد الكريم السلام عليكم محمد رشد الأنبياء الكريم البدر واستغفر الله وشكر الأنوار باسم على البدر واستغفر الله سيد الأقدام وعلى البدر والصلاة والسلام على شرب الرحمة والمغفرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحيطة أخلاقنا والشهود ألف أذان سائرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبرأه وإليه مره من ملكك الذي لا يضاهى وإليه مؤمنيتك التي لا تتناهى من أصرته من حضرات الحب فكان من الصفا لتجليات ذاتك وأختصه بك من نورك فكان مرعة لجمالك باهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم التي كونت جميع المكونات فكل منها به قائم من أجزاه على كسائك بك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر الصغير المكتب الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يلقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه عليق بذاته تغسلنا بها في أنواع تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقتدى بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا من جاء القصيد يا قوساه ندعوك مضطرين بالصفات بمظهر الأسماء بسر الجهات بسر القمس بالأعمال بكنزك المخفي بالآباء بأول البائس للوجود من
طار في علمك الموصول وما حواه القول من مكنون بالعرش بالفرش وبالأملاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وباللقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى الهامي وآله وصحبه الكرام بالغازي والمحبوب عبد الله حبر الأنام بالحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر غوث الذي في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى التوحيد الإيقاني بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبلي ومالك والحنفي المبجلي بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حما كذاني فقد توسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهاج المسالك هب لي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل الستار على الجميع وغفنا بحسنك المنيع وأشفينا من كل داع فينا وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغلال وصفيه من دار الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان
الشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل الخير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل واستهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأموال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحبه رسولنا وسيد الظاهر والباطن من كل علم ظاهر وباطن واقسم بالقهر كل من أذانا ومن بسوء قد ناوى إيمانا وكف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من قيد كل حاسد وشامت معنف معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا ومهدنا بالغيث والخسران كل عدو مفتر وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل ثاني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وقفنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واغفر لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا غفور يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي اغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي اغفر للعبيد الجاني
بالسماء يا ربي اغفر للعبيد الجاني محمد الشهيد بالسمان ووالديه وكذا أشياخه وقل لمن أضحاه مواخي ومن له في سرقه قد انتظى بحق من فيك له الحقنا ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وقل صدقني ما كداعي محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم halaman yang ke-10 Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh dari 20 sifat yaitu qudrat. Qudrat itu apa artinya? Artinya kuasa. Qudrat itu adalah artinya kuasa. Jadi qudrat ini sifat ketujuh dari sifat 20 atau sifat yang pertama daripada sifat ma'ani. Ini sifat 20 itu kan terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah yang ini qudrat termasuk yang pertama dari sifat ma'ani. Nah kemudian di sini maka mustahil lemah. Mustahil itu lawanannya. Kadang mungkin Allah Ta'ala sifat lawanannya yaitu lemah. Lemah itu bahasa Arabnya ajzun lah. Qudrat lawanannya ajzun. Allah Ta'ala itu bersifat qudrat artinya kuasa. Lawanannya mustahil ajzun artinya lemah. Artinya lemah. Lemah ini sifatnya kita lah, makanya mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Lemah. Kenapa jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah? Karena lemah itu merupakan suatu penyakit. Ya kata, misalkan lemah penyakit apa ya? Lemah kandungan. Itu penyakit tidak? Penyakit. Berisi stomat, keguguran misalkan. Ya kata, itu lemah, itu penyakit tidak? Penyakit.
ada di dalam kitab Tazkirun Nas, supaya kuat kandungan bacanya. Ketika mengandung itu baca ya hasib ya hasib ya hasib, itu apa nama Allah Ta'ala. Daripada 99 ada nama Allah Ta'ala ya hasib. Itu insya Allah kuat kandungannya sampailah lahir. Dibaca berapa? 7 kali setiap hari, 7 kali sambil dijapai yang mamanya japai lah sambil insya Allah sampai apa? Sampai melahirkan kada keguguran ya kada. Jadi lemah itu adalah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, karena itu sifat kita, karena itu penyakit. Bahkan lemah ini wajib bagi kita lah. Jadi lelawanannya kita nih, Allah Ta'ala wajib kudrat, kita wajib mustahil ya kada. Kan belajar Rasulullah wahdaniyat bis sifat. Allah Ta'ala itu satu pada sifat, termasuk kudrat. Yang bisa kudrat itu satu-satunya Allah Ta'ala. Kita kadang mempunyai kudrat, ada punya kuasa. Nah jadi lemah suatu penyakit atau lemah pucuk. Nah penyakit juga, nah itu ada juga amalannya lah. Nah tapi kan di sini memadahi mana ke rumah bawa apa namanya, bawa lekatan enggak ada lawan Habib istahwa ijusidin lah, supaya dalam aku pucuk supaya kuat. Itu ada selawatnya lah, seperti tenaga 30 laki-laki ya. Nah itu namanya penyakit. Lawan namanya kita belajar lugat bahasa Arab, ajizun itu artinya apa ya? Pinggang belakang. Jadi yang sifat lemah itu keterbelakangan lah, ke belakang. Kalau yang di muka namanya sedrun. Dada itu kan dinamakan di muka kenapa? Kenapa jadi dinamakan apa? Sedrun, karenanya di muka. Dada tadi lah. Nah, jadi apa aja tuh amunnya lemah keterbelakangan itulah terbelakang. Misalnya lemah kecerdasannya, ranking 1 juga ya, tapi dari belakang ya kata. Nah, itu adalah apa? Secara logat tadi adalah pinggang belakang. Kemudian lemah, kita membahas lemah kodratnya kan adalah di sifatnya kita bang. Nah kemudian yang namanya lemah itu kan ajizun. Ajizun itu terbahagi kepada dua. Ada namanya ajizun fil qalbi, lemah pada hati, ya disebut dengan kaslun atau kasalun lah, kasalun apa namanya, pemalas, bahasa kitanya pengoler. Itu letaknya di hati. Yang definisi kasalun itu arti pengoler itu do'ful qalbi wa quwwatul badani, nya hatinya lemah tapi awaknya padahal mampunya tuh, awaknya mampu, nah kayak preman tuh, nah bakalahinya mampu, bahkan ditimpasnya tabuh, tapi sekali dibawa puasanya udah mampu, tuhnya pengoler berarti ya ada tuh hatinya apa, do'ful iman, bisa juga lemah iman. Atau misalkan kayak nuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, ya kada awaknya hawanya sehat, betisnya kada sakit lah, kada garing, tapi yang namanya hatinya lemah tidaklah do'ful qalbi, kada turun ya kada. Itu namanya berarti sifat kita kada, sifat kita. Yang kedua apalagi? Yang kedua namanya apa? Do'ful badani atau lemah badan. Lemah badan itu artinya apa? Ya ajizun di kita. Ajizun dia lemah. Atau jika kita maradun lah, maradun sakit, pada hatinya hendak benar majelis ilmu, pada hatinya hendak benar ke masjid sembahyang Jumat, cumaninya apa ya? Cumaninya sakit. Kan sakit termasuk daripada ujur Jumat kada? Termasuk daripada ujur hadir majelis ilmu kada? Jur guru ulun dua aja alasan orangnya itu kada nuntut ilmu. Yang pertama garing, yang kedua gila. Jadi takutnya kenapa kamu kada nuntut ilmu? Aku gila, ya dah. Tepat apa namanya? Tepat alasannya. Kenapa kamu kada nuntut ilmu? Garing, ya dah. Ada apa itulah. Dua aja sebenarnya si Den. Kan mau gila kan kada bakal, kada wajib nuntut ilmu. Jangan kan nuntut ilmu sembahyang ya kada wajib. Ya kada.
hatinya hendak apa namanya yang apa tadi, kalau yang kedua tadi awaknya kuat, balikan daripada apa hatinya kuat lah tapi badannya kadang mampu, tuh lemah juga lah, lemah juga. Padahal kan seperti sarwan tuh setiap mbah maghrib mampu aja lah sarwan, masa sekali hijau misalkan apa namanya nanti mbah maghrib aja juga ada mampu. Nah itu namanya tuh tadi double qalbi atau ajzun fi qalbi, lemah di dalam hati. Nya himmatul rijal ya, himmah apa, himmah yang kuat itu, keinginan yang kuat itu tuhbitul jibal, dapat meruntuhkan apa gunung. Ibarat nuntut ilmu tuh kudu sejauh-jauh jenang kayak guru sekumpul tuh. Si nuntut ilmu di mata kuraya, tapi orangnya harhatang lah. Kada sampai ke luar negeri sidin, tapi bilang kalah yang di luar negeri dapat sidin. Yang penting himmahnya itu yang kuat, himmahnya kuat, himmah itu atau keinginan yang kuat lah. Nah jadi apa namanya, makanya Rasulullah malah jadi kita doa lah. Jadi lemah itu terbagi dua, ada lemah hati, ada lemah badan. Kayak apa sih kira-kira kedua-duanya ini kita ada lemah. Nabi melajari dan Nabi Allahumma inni a'udzubika. Nya doa tuh dua aja. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni ya Allah ulun minta lawan engkau as'aluka, atau Allahumma inni a'udzubika ulun minta lawan pian perlindungan. Ada supaya jangan apa lemah hati lan lemah apa lemah badan. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal apa minal ajzi wal kasali, ya kata ulun berlindung kepada engkau daripada apa ajzi itu lemah awak, wal kasal ini pengoler lemah hati. Punya anak lengkap lah, punya anak lengkap daripada hadis Abu Umamah itu lah. Apa isinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tuh. Itu doa apa? Supaya dilunaskan hutangnya. Ummu Umamah nih apa namanya di masjid pas melihat Rasulullah muhabina kusut lah, muhabina bengong kayak itu apa nih Rasulullah. Jadi orang bahari itulah segala-galaunya, sebingung-bingungnya tetap hadir ke majelis, ya hadir ke masjid. Mau kita mendapat ujian itu kada ke masjid lagi, ya ada galau tuh bang. Orang semakin apa semakin diuji Allah semakin berparak lawan Allah, katanya berjauh bang. Contohnya sahabat Rasulullah ini melihat muhanya nih pindah kusut, ya Rasulullah kenapa ya kamu Umamah Abu Umamah ulun nih ya Rasulullah talilit hutang, banyak mana hutang, jadi bingung kayak melunasinya. Ya Rasulullah, aku anak melajari kamu amalan. Di sini baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, yang artinya ya Allah ulun berlindung kepada engkau daripada apa daripada kebingungan dan duka cita. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan ulun berlindung kepada engkau daripada apa lemah dan apa malas. Kemudian semuanya a'udzubika minal jubni wal bukhul, ulun berlindung daripada engkau daripada sifat apa pengecut jaga kubur misalkan lah. Kedua ini baik kami keluar daripada tenda sanggup apa namanya apa namanya berwudu lawan aku itu kada mata kan orang pangulun juga itulah jaga kubur dewa ini kami ke lain itu pengecut namanya, bukan bakalahi itulah itu lain pengecut itu. Padahal ada hantu tuh seorang ada sifat pengecut tuh namanya apa namanya jubeni namanya lah apa pengecut. Kemudian wal bukhul itu apa artinya pemalar pikir lah. Nah entah misalkan sugih jangan sugih dulu, yang kada sugih nih jangan pemalar ya udah. Nah inta jauhkan daripada sifat nengi tuh. Kemudian wa'udzubika min ghalabatid dain, nah itu yang disahid yang daripada sahabat tadi. Dan ulun berlindung daripada terlilit hutang wa qahrir rijal, dan apa namanya daripada
sewenang-wenang manusia seorang, artinya dijejak manusia, artinya meremehkan kita manusia. Nah ini doanya lengkap lah, dibaca aja Rasulullah pagi sore aja. Kalinya alhamdulillah yang apa tadi, yang sahabat tadi hilang hutangnya, hilang duka citanya. Ini apabila orang itu terhutang, apabila orang itu apa namanya banyak kekurangannya, pasti apa namanya diremehkan orang kadang. Nah ini lengkap doanya lah, diamalkan, bagus doanya. Mana 5 waktu bagus lah, bagus lagi. Nah itu diantaranya doa Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat. Nah kemudian apalagi sambungan ke kitabnya lah, dalilnya itu masalah lemah dalilah. Kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil logikanya Allah taala itu mustahil lemah. Amunnya lemah berarti itu sifat makhluk. Apabila sifat makhluk berarti baharu. Apabila baharu mustahil Allah taala baharu. Sedangkan Allah taala kidam, kadada apa? Kadada yang kadada awalnya. Kalau Allah taala awalnya ada, kadada didului oleh tiada. Nah itu apa namanya? Dalil secara logika, secara akalnya dalil itu pun terbagi dua, ada akli, ada nakli. Nih yang secara nakli nih secara Al-Quran atau hadis. Kalau ini kan hadis. Ya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 20 adalah yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Allah itu itu menggunakan huruf taukid, inna, sesungguhnya, bujuranna ya Allah Ta'ala, ala kulli syai'in qadir lah, atas setiap sesuatu qadir, aku kuasa. Qadir itu sigat mubalaghah ada. Sigat mubalaghah itu kan diantaranya wazannya fa'ul lawan fa'il. Qadir amat kuasa. Kada bagayaan apa jar Allah Ta'ala tuh. Padahal Allah Ta'ala seandainya kada kayak itu bin ucap percaya, yang karena yang ucap Allah Ta'ala ya kada. Tapi hendak meyakinkan kita nih lah bahwa sidin itu terbujur-bujur kuasa. Kemudian kan ada situ sesuatu yang amat besar, yang amat kuasa. Sesuatu itu amunnya dituhid itu asar atau taksir, asarul qudrat atau taksirul qudrat. Ya kada, yang kayak alam semesta nih, kita bercengkongan nih, langit dan bumi, itu asal kudrat tuh, bakasnya kudrat. Buktinya Allah Ta'ala kuasa. Seandainya Allah kadang membuktikan, tetap ya Allah Ta'ala kuasa. Seandainya sehingga menciptakan sidin aja sorangan, kan diciptakan sidin alam semesta, tetap ya sidin kuasa. Tapi sidin apa ya dalam Al-Quran? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kada. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Tafsirnya ulama apa? Liya'rifun, nih, kecuali mengenal aku. Jadi sini tujuan sini menciptakan kita itu hendak dikenal. Kalau kita kadang hendak mengaji, kan cara mengenal Allah Ta'ala itu mengaji tauhid diantaranya. Kalau kita kadang mengaji, nah maksiat kada, maksiat. Jadi tujuan kita tuh ibadah, mengenal tuh Tuhan. Nah, yang lain itu sarana aja untuk apa? Mengabdi lawan Tuhan. Jadi asar itu kita terbagi dua. Yang di kitab Gana itu ada ta'aluk kudrat, ini terbagi kepada 7. Di antaranya mah tanzizil hadis lah, tanzizi hadis itu ijad wa idam kena. Nah jadi asar kudrat itu terbagi kepada 2. Ada namanya ijad, ada namanya idam. Ada yang namanya ma'adakan, ada yang namanya meniadakan. Atau bahasa lainnya ijad itu al-wujud ba'dal adam. Al-wujud ba'dal adam, mengadakan setelah kadada. Mengadakan yang asalnya kadada, yang kayak kita nih kan, asalnya kadada menjadi ada. Ini apa garang fungsinya kayak itu, mengetahui itu supaya jangan sakit hati, jangan putus asa. Misalkan kita nih kan belum sugih lagi, atau kita nih belum naik haji lagi, belum kawin misalkan, atau belum bisi anak, itu jangan patah hati, jangan putus asa.
Karena Allah Ta'ala mampu aja, kan bisa budak, mampu aja yang asalnya kada jadi ada, yang asalnya belum haji jadi haji, yang asalnya belum kawin jadi kawin, yang asalnya kada banak jadi anak, yang asalnya belum sugih jadi sugih. Jadi jangan putus asa. Pendahlah kenapa jadi orang bunuh diri itu dosanya ganal benar. Itu pada intinya sama memadahkan Allah Ta'ala itu kada kuasa mau ubah apa namanya, orang putus asa itu kan banyak hutang, banyak tanggungan misalkan, lalu bunuh diri, mendapat dosa termasuk dosa besar. Ini memadahkan Allah Ta'ala kada kuasa, bahwa Allah Ta'ala bisa memutar yang asalnya sakit jadi nyaman, yang asalnya ajab jadi nikmat, musibah jadinya nyaman. Itulah. Nah kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa namanya, ijad saja yang pertama lah. Kemudian idam, meniadakan, atau al-adam ba'dal wujud, meniadakan setelah yang asalnya ada, yang kayak gitu nih kan, asalnya ada, ditiadakan Allah Ta'ala jadi innalillah. Itu namanya apa? Idam, atau di kita al-adam ba'dal wujud, meniadakan asalnya yang asalnya ada. Buktinya mana? Di Al-Qur'an surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir di sini. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah itu yang mampu sini menciptakan kematian dan menghidupkan. Ya kata. Jadi apa gerang fungsinya pulang apabila kita tahu Allah itu asal kudrat itu meniadakan yang asalnya ada, supaya kita jangan sombong kalau kita di atas, keanakan kita di atas, sudah kawin, sudah beranak, sudah haji, sudah sugih, itu jangan sombong. Allah Ta'ala mampu aja memutar ulang, Allah Ta'ala mampu aja memutar. Makanya kena amalannya situ jangan sombong, disuruh tawadu kena akhirnya lah. Itu amalannya di ujung lagi nak suruh tawadu. Boleh jadi yang sudah haji itu jadi sombong, misalkan haji misalkan sampai 3 kali, lalu orang itu berang, oh umanya aja ambilkanlah apa namanya ceper yang haji kedua. Nah haji yang kedua cepernya yang waktu kita nukar di sana, nah tuh jar guru hangus hajinya hangus, nah berangnya baarai ada ria. Jangan sombong itu dapat menghancurkan apa amal ibadah kita. Yang beranak mampu aja Allah Ta'ala mematikan, ya kada, karena perlukan bang. Kemudian yang kawin mampu aja Allah Ta'ala dengan apa, menjadikan perceraian, ya kada, menjadikan dengan perceraian. Jadi ijad wa idam tadi lah. Yang pertama jangan putus asa. Yang kedua jangan jangan sombong. Coba kita lihat amalannya. Maka hendaklah bagi setiap orang yang mukmin, orang yang beriman, kita nih beriman bertahan, yang bertauhid, yang ngaji tauhid nih, bahwa ia tawadu. Apa arti tawadu? Lain tatawa sambil berduduk. Kalau aja guru bahari tawadu itu lain tawadu sambil berduduk. Tawadu itu secara logat apa? Sigarumpin nafsi lah. Merasa halus hati, merasa rendah hati, meskipunnya alim, meskipunnya suki, meskipunnya apalagi, meskipunnya pintar, tapi merasa kada bisi apa-apa. Karena yang bisi kekuasaan itu Allah Ta'ala mampu aja, karena Allah Ta'ala memutarnya. Jadi kada suki, kada alim, apalagi kada pintar. Termasuk di sini, nah yang hadir untuk ini itu masuk tawadu. Termasuk tawadu, ya kada. Nyajar ulama la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Kada bakalan memperdapati ilmu, memperoleh ilmu orang yang pemalu dan orang yang apa? Sombong. Jadi yang dapat ilmu itu orang yang tawadu. Ini ilmu itu seperti air lah. Hati kita ini seperti apa? Seperti tempat wadah. Air itu turun ke tempatnya mana ya? Ke tempatnya rendah. Yang sombong ada dapat ilmu dah. Apa aja gurunya apalagi gurunya. Kayak itu kan dah. Kenapa namanya? Itu kada bakalan dapat ilmu. Ya ada. Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah.
Barang siapa tawadu karena Allah lah, karena Allah, niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian sambungnya man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa apa? Takabbur, sombong, maka akan dihantak Allah serendah-rendahnya. Alhamdulillah kita bisa Habib yang tawadu. Ya kata. Luar biasa tawadu. Seandainya Sidin sepatutnya tuh Sidin Bang yang bacakan ini, tapi Sidin suruh ulun lah. Itu diantara ketawaduan Sidin. Jadi kada aneh kalau ada jurid Sidin yang tawadu mau misalkan apa mendengari orang yang jaba, misalkan Rasulullah kayak itu juang bahari pentaulah Rasulullah itu jadi tinggi bana pangkat Sidin di sisi Allah Ta'ala, karena Sidin orang yang paling bisa merendahkan diri Sidin di hadapan Allah Ta'ala. Nya Rasulullah itu dulu pernah ditawari oleh Jibril, Allah juga menyuruh hendak jadi nabi serta raja kah, hendak jadi nabi serta hamba kah? Dipilih Allah Rasulullah apa ya? Nabi serta hamba. Kemudian Sidin menjadi apa? Menjadi nabi serta raja, berarti pacangan apa? Melebihi daripada kena si siapa? Sulaiman. Sedangkan Sulaiman berdoa, jangan ada kelebihanku melebihi daripada yang lain. Mun aku di Sidin sugi kena. Makanya ditolak Sidin apa namanya gunung bertawar jadi emas. Amunnya aku akuri berarti aku apa namanya mengalah apa sama ya aku apa mengalahkan saudaraku Sulaiman. Ada mau Sidin. Makanya di surah Al-Isra itu kan Isra kan yang waktu Allah Rasulullah Isra Mi'raj bi abdihi lah kata-katanya dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad. Duduk Rasulullah tuh pian membaca Syama'il Muhammadiyah kah? Duduk Nabi itu duduk iftiras atau duduk apa tawaruk. Kada kayak gitu nih besilah. Karena duduk iftiras duduk hamba. Ya kada. Awil suruh-suruh cepat berdiri kada. Munnya besilahnya terlambat sedikit berdiri. Lain duduk iftiras. Nah, sisa apa Rasulullah hakun gitulah. Lawan Rasulullah itu ketika berjalan, Sidin kada mau yang di muka ayah kita tuh, di muka. Sidin di tengah-tengahnya kada mau di muka. Ketika dipanggil gitu Rasulullah itu kada mau yang kepala hanya yang berpaling, sebagian awak Sidin berpaling. Ketawaduan Rasulullah. Kemudian diantaranya pulang di dalam kitab Sintu Durar kah? Sidin apabila dipanggil disarui kah? Atau diundang kah? Sidin apabila orang miskin lebih cepat mengabulkan ijabatan muajalah kata-katanya tuh lebih cepat mengabulkannya daripada orang yang kaya. Itu diantara ketawaduan Rasulullah. Nah kemudian tidak takabur artinya tidak sombong, membesarkan diri atau kibarun bin nafsi, merasa besar di hati, merasa inya banyugihnya, merasa inya pa'alimnya, merasa inya pemintarnya. Ingatlah Allah Ta'ala kuasa, mampu aja Allah Ta'ala apa membolak balikannya. Allah Ta'ala itu perbuatan Sidin itu bekerja terus. Allah Ta'ala itu ada liburnya. Nya kan bagian siapa namanya? Bagian Yahudi itu memandangkan Allah Ta'ala ada liburnya hari Sabtu nya. Makanya ada rayanya Sabtu. Makanya harus dibantah oleh Allah Ta'ala. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Jar Sidin, jar Allah Ta'ala, aku setiap hari bergawi. Artinya setiap hari memperbuat orang yang sugih jadi miskin, yang miskin jadi sugih. Pokoknya bergawi itu Allah Ta'ala ada liburnya. Jangankan libur Sidin guringnya kada, apalagi ngantuk aja kada, apalagi guring. Jadi inti daripada apa tadi belajar sifat kodrat inilah kodrat ini ada yang namanya ta'aluk ijad wa idam, mampu mengadakan yang asalnya kadada dan mampu meniadakan yang asalnya ada. Kemudian hikmahnya apa? Supaya kita jangan sombong, supaya kita tawadu. Nah, jangan takabur. Nah, kemudian apa? Kisah kudrat lah. Bahwa apa namanya Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman ini
Sidin raja. Nya raja itu yang menguasai dunia ada 4, 2 Islam, 2 kada. Yang pertama Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulkarnain kah? Itu menguasai dunia, itu Islam kedua-duanya. Ada yang 2 Kristen, 2 Kristen ya, 2 kada Islam. Yang pertama apa? Namrud. Nah, yang keempat enggak diingat mana. Yang ketiga Namrud. 2 Islam, 2 kada. Jadi Fir'aun itu menguasai daerah Mesir aja. Namrudnya menguasai seduniaan, Masyriq lawan Maghrib. Di antaranya siapa lagi orang yang Islam? Zulkarnain lawan siapa? Lawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini pernah minta izin lawan Allah Ta'ala hendak memberi makan binatangnya Allah Ta'ala di muka bumi ini. Nah, minta diizini Allah Ta'ala. Kemudian di dalam kitab apa? Dalailut Tauhid lah mengambil kisah nih. Nah, jadi ketika itu Nabi Sulaiman ini mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan makanan. Apa aja makanan dikumpulkan. Sekiranya yang di laut memakan, yang di darat memakan, di anak di mana? Di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Diletakkan sin banyakan itu setelah beberapa hari mengumpulkan makanan tuh nah. Di anak di pinggir pantai. Lalu si Sulaiman tadi menyuruh makan nih kisahnya. Anak sehari aja minta izin. Sekalinya apa ya? Keluar iwak. Sekali izinnya memakan habis. Sekali izinnya memakan habis. Umaja jar Sulaimannya kayak apa? Mengumpulkannya luar biasa lawasnya. Kalinya ucap pulang si iwak tinggal tadi. Kan Nabi Sulaiman itu mampu bepandir lah, mampu mengerti dengan bahasa binatang. Mana lagi izinnya? Mana lagi? Umajar Nabi Sulaiman, kayak ini Allah Ta'ala memberi kemakan dalam sehari. Aku diberi Allah Ta'ala dalam sehari 3 kali ini. 3 kali kayak ini. Lalu Nabi Sulaiman ini menyatakan diri sendiri lemah. Yang kuasa itu hanya Allah Ta'ala. Hanya ingin seikung aja kata mampu sudah memberi makannya binatang Allah Ta'ala. Belum yang lain lagi. Ayo, itulah diantara kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kemudian sambungannya iradat pas adalah jam setengah berapa? Jam setengah 8. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan karena pulang dan minggu kena iradat. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir di majelis ilmu seperti ini, dengan berkah ada juriatnya Nabi di tengah-tengah kita, dengan berkah para aulia Allah Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, dan jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki yang luas, yang halal, yakni sugih lagi pemurah, yang tiada hisab di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan bagi kita yang mempunyai hutang, dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita mempunyai penyakit, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum haji, yang dimatikan dahulu sebelum menjejak tanah suci Mekah, yakni menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعفوا يا كريم وعفوا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم